So another topic of discussion is one of the most common disease that we will find in every newborn is neonatal jaundice. এই তোরা গল্পই করতে থাক, এটা কিন্তু লেকচারে পড়ানো হবে না. So this is one of the most common complication or the disease that we will find in every SNCU or NICU is neonatal jaundice. So this neonatal jaundice can be two types. One is physiological jaundice, another is pathological jaundice. Physiological jaundice, as it suggests, that can cause in that can be present in any newborn, and it is very common finding in the first week of life. Over 2/3 of the newborns develop clinical jaundice and they recover without intervention, meaning about 60 to 70% of normal newborn will have some amount of jaundice at their first week of life and they do not require any intervention. They resolve by their own. This is called physiological jaundice. And a few babies develop severe neonatal jaundice that can result in irreversible neurodisability and death if not treated. So there are two types of jaundice. One is physiological jaundice, another is pathological jaundice. Before going to the jaundice part, let me tell you briefly the bilirubin metabolism. So this is the normal bilirubin metabolism pathway. এইখানে দেখ, due to breakdown of RBCs, there is release of unconjugated bilirubin that binds to albumin. Conjugation occurs in liver by enzyme glucuronyl transferase. That conjugated bilirubin goes to the enteral circulation and it is absorbed partly by enterohepatic circulation and partly it is released in the fecal matter via sarcobilinogen and in the urine via urobilinogen. এবারে this is the normal pathway. এবারে কোন কোন জায়গায় আমাদের প্রবলেম হলে জন্ডিস হতে পারে, এই জিনিসটা তোদের এমনি জন্ডিসের ক্লাসে অ্যাডাল্ট জন্ডিসেও পড়ানো হয়েছে, বাট এখানে কিছু ডিফারেন্ট কি? নাও normally the bilirubin which is unconjugated, it can cross blood brain barrier. And কাদের blood brain barrier cross করবে? Mostly preterm newbornদের বা newbornদের. That otherwise in your body or in my body generally bilirubin cannot cross blood brain barrier. তো এদের ছোট বাচ্চাদের যেহেতু blood brain barrier is not mature enough, so that unconjugated bilirubin can transmit through the blood brain barrier and can get deposited into the basal ganglia and can cause kernicterus. Another thing is that this is the enterohepatic circulation. The drugs which causes increasing enterohepatic circulation also causes increasing chances of neonatal jaundice. The enzymes that is responsible for the conjugation of the bilirubin is, if those are decreased, then that can cause unconjugated hyperbilirubinemia. এখানে দেখ দুটো নাম লেখা আছে, গিলবার্ট সিনড্রোম, ক্রিগলার-নাজার সিনড্রোম. তোরা নাম শুনেছিস এগুলো? বেশ, টাইপ 1, টাইপ 2. So and this is due to breakdown of hemoglobin due to polycythemia, cephalhematoma, Rh incompatibility, G6PD deficiency, pyruvate kinase deficiency, etc. Apart from that, hypoxia and metabolic acidosis also causes increased permeability of the bilirubin through blood-brain barrier. Then that can also cause precipitation of kernicterus. So these are all aggravating factors. এবারে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা কি কি দেখতে পাই সেটা আমরা আসছি। তুই এই চারটা মনে রাখ, পরে আমরা এই চারটাতে স্টেপ বাই স্টেপ আসবো। নাও ফার্স্ট কাম টু দ্য ফিজিওলজিক জন্ডিস। তোর মেন কাজ হচ্ছে ইন এভরি নিউবর্ন is to identify what is physiological and what is pathological. Now the level of bilirubin is not static. মানে একটা নিউবর্নের আমি যেমন আমি বলতে পারি যে তোর হিমোগ্লোবিন এত থেকে এত দূর অবধি নরমাল, এর থেকে কম হলে তুই অ্যানিমিক, বাট ইন নিউবর্ন level of bilirubin is not static, meaning after birth the hemolysis starts to occur. তারপরে যত বাচ্চা 3 দিন 4 দিন 5 দিন 10 দিন বয়স হবে, the rate of the hemolysis increases and after a certain time the rate of the hemolysis comes to a plateau.
তার সাথে সাথে ম্যাচ করে দ্য বিলিরুবিন লেভেল ইনক্রিজেস ডে বাই ডে। একটা ডে এর পর সেইটা ফ্ল্যাট লেভেলে হয়ে যায়, তারপর ডিক্রিজ করে, সেটা আমরা পরে চার্টে দেখব। সো ইউ হ্যাভ টু সে when it is physiological jaundice. Physiological jaundice never appears within 24 hours of life. একদিনের কমের বাচ্চার যদি তোর দেখে জন্ডিস লাগে, that has to be pathological. And total bilirubin raises by less than 5 milligram per dl per day. And serum level of bilirubin is mostly below 15. একদিনের কথা হচ্ছে না, 4 দিন 5 দিন 6 দিন যখনই বয়স হোক, 15 বেশি bilirubin generally is not physiological. And it maximum level of the bilirubin normally reaches by 5 to 6 days of life. In preterm babies it can go up to 7 to 10 days. মানে একটা টার্ম বেবির ম্যাক্সিমাম বিলিরুবিন লেভেল নরমালি 3 দিন থেকে 5 দিনের মধ্যে হয়, প্রিটার্ম বেবি সেটা 7 দিন 10 দিন অবধিও থাকতে পারে। And clinically not detectable bilirubin after 14 days in terms and 21 days in preterm. It resolves without treatment. আচ্ছা, ছোটবেলায় তোরা আরেকটা জিনিস, আচ্ছা পরে বলবো তারা, ঠিক আছে। Now come to the pathological jaundice. Pathological jaundice, any jaundice that appears within 24 hours of life has to be pathological. Increase in bilirubin more than 5 mg per dl per day is pathological. মানে ধর আমি বললাম যে বিলিরুবিন লেভেল মোটামুটি 12 থেকে 15 অবধি হলে ফিজিওলজিক্যাল, বাট আজকে একটা বাচ্চার বিলিরুবিন এলো 2, কালকে বাচ্চার বিলিরুবিন এলো 10, তাহলে একদিনের মধ্যে কত বেড়েছে? 8. So that has to be pathological. Although it comes under physiological range, but rate of increase is also important. More than 15 mg per dl is pathological, and jaundice persisting beyond 2 weeks of life in term baby and more than 3 weeks of life in preterm baby is always pathological. Clay colored or white colored stool indicates cholestasis or conjugated hyperbilirubinemia. মানে বাচ্চার পটির রং সাদা, that is indication of conjugated hyperbilirubinemia. And any illness, sepsis, hypoxia, acidosis that precipitates neonatal jaundice. So if a baby is having jaundice along with the baby is having other morbidities like congenital heart disease, sepsis, acidosis, hypoxia, etc., you have to think of pathological jaundice. Now, what are the causes of physiologic jaundice? ওই যে বললাম যে more than 2/3 of the babies has physiological jaundice. তো আমরা কাদের কাদের physiological jaundice যাদের হয়, what are the causes? তো তোর আমার বিলিরুবিন লেভেলের ম্যাক্সিমাম লেভেল কত বল? নরমাল লেভেল কত? 1 2 অবধি তো নরমাল ধরা হয় না, 1 to 1.2 তো অ্যাডাল্টটা কত ধরিস? 1 to 1.2 তো, হ্যাঁ less than 2 definitely. So in physiologic jaundice mean, so what are the causes of physiologic jaundice? আমরা এখানে কি বলতে চাইছি যে up to 15 অবধি that can be physiological, but তোর আমার যদি 15 তো ছাড়, যদি 5 বিলিরুবিন হয় that has to be pathological. তাহলে বাচ্চাদের নিশ্চয়ই নরমালি কিছু একটা ঘটনা ঘটছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা 15 অবধি ফিজিওলজিক্যাল ধরছি। সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস? সো বিফোর বার্থ দ্য হিমোগ্লোবিন ইজ মেনলি HbF that is getting hemolyzed after birth. That HbF is to be replaced by adult hemoglobin. So decreased RBC survival and physiological polycythemia. So during birth বাচ্চাদের হিমোগ্লোবিন কত থাকে? 19-20। এটা কি মানে ডু ইউ নো দ্য ফ্যাক্ট? তোর হিমোগ্লোবিন কত? 10 12 14 15, বাট ডিউরিং বার্থ দ্য হিমোগ্লোবিন ক্যান বি অ্যারাউন্ড 22 23 এটসেট্রা। হিমাটোক্রিট যদি আমরা 75 এর বেশি পাই, দেন আই ক্যান সে ইট ইজ polycythemia. So physiological polycythemia and increased destruction of the blood cell is the cause of physiologic jaundice. And poor hepatic uptake and conjugation due to transient deficiency in the UDP glucuronide transferase enzyme, especially in premature in preterm baby and preterm babies. The enzyme that is present, the enzyme that is responsible for the conjugation of bilirubin, UDP glucuronide transferase, is
Normally immature in preterm babies, even in term babies it is less active, the physiological jaundice occurs. তোদের এই লাইগ্যান্ডিন হোয়াইট এটা মনে রাখতে হবে না. Another is due to increased in enterohepatic circulation, that can be due to bacterial flora in the gut and breastfeeding failure jaundice. এটা আমরা পরে আসছি. So mainly two causes of physiological jaundice. Number one, the increased RBC destruction, decreased RBC lifespan, decreased hepatic maturation, meaning decreased concentration of UDP, glucuronide transferase enzyme. বোঝা গেল? These are causes of physiological jaundice. Now there are two terms. One is called breastfeeding jaundice, another is called breast milk jaundice. তো ফার্স্ট কাম টু দ্য ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস. কিভাবে মনে রাখবি? মনে রাখবি যখন এটা তোদের ভাইভাতে তো আমরা যে কজনকে ধরেছিলাম সব উল্টোপাল্টা ম্যাক্সিমাম জনেই বলেছিল. তো ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস, ট্রাই টু রিমেম্বার দ্যাট দ্য প্রবলেম ইজ ইন দ্য ফিডিং. ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিস, দ্য প্রবলেম ইজ ইন দ্য ব্রেস্ট মিল্ক. সো ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস মিন দ্য প্রবলেম ইজ ইন দ্য ফিডিং, মানে মা বাচ্চাকে ভালো করে খাওয়াতে পারেনি. So this type of jaundice occurs due to inadequate feeding, and jaundice appears in the later part of the first week and goes up to third to fourth week. Causes: improper breastfeeding technique, engorgement of the breast, cracked nipple or sore nipple. তো এখানে কি হয়, যখনই বাচ্চা কম খাচ্ছে, so there is increased enterohepatic circulation, there is decreased enteric motility, so the conjugated bilirubin that is secreted into the second part of the duodenum gets again absorbed and goes to the circulation via enterohepatic circulation. তাহলে বাচ্চাকে ভালো করে ফিডিং করাতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট. এটা আমরা খুব কমনলি ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসে এটা পাই, দ্যাট ইজ ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস. তাহলে কি ট্রিটমেন্ট? ভালো করে ফিডিং করাতে হবে, স্ট্রেট কাট, কোনো ঝামেলা নেই. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, এই যে আমরা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস কথাটা বলছি, there is increased RBC destruction. That's why the physiological jaundice has to be of unconjugated hyperbilirubinemia. There is two types of bilirubin. One is unconjugated bilirubin, another is conjugated bilirubin. Conjugation কার সাথে করছে? That by that enzyme. By যখন আমরা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসের কথা বলছি, that has to be unconjugated hyperbilirubinemia. আচ্ছা, যদি কনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া হয়, দ্যাট হ্যাজ টু বি প্যাথোলজিক্যাল. তো আমরা যখন টোটাল সিরাম বিলিরুবিন বলি, তার মধ্যে দুটো পার্ট থাকে, ওয়ান ইজ কনজুগেটেড পোরশন, অ্যানাদার ইজ আনকনজুগেটেড পোরশন. যেটা কনজুগেটেড পোরশন তাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট বিলিরুবিন, যেটা আনকনজুগেটেড পোরশন তাকে আমরা বলি ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন. সো the cutoff is the conjugated portion has to be less than 20% of the total bilirubin. মানে যদি আমার টোটাল বিলিরুবিন 5 থাকে, the conjugated portion normally has to be less than 1. যদি তার থেকে বেশি কনজুগেটেড পোরশন থাকে, মানে 5 বিলিরুবিন, তার মধ্যে 3 দেখা যাচ্ছে কনজুগেটেড, 2 আনকনজুগেটেড, that has to be pathological. Conjugated hyperbilirubinemia is never physiological. Next is breast milk jaundice. তার মানে হচ্ছে এখানে problem is in the breast milk, so it appears later in the life, around 3 to 4 weeks of life. Seen in exclusively breastfed infants, because breast milk contains high concentration of the beta glucuronidase, which deconjugates bilirubin and excreted in the intestine. Due to presence of this enzyme, there is আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া. তাহলে তার এর ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত কি? ব্রেস্ট ফিডিং বন্ধ করে দেওয়া. হ্যাঁ, তো এর ট্রিটমেন্ট কিন্তু কোনোদিনই এটা নয় যে ব্রেস্ট ফিডিং বন্ধ করে দেওয়া হবে. দেখা গেছে যে স্টপিং অফ দ্য ব্রেস্ট মিল্ক ক্যান কজ মোর হার্ম দ্যান দ্যাট অফ দ্য ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিস. মানে জিনিসটার স্টপ করলে যা ক্ষতি হবে, ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিসে ততটা বিলিরুবিন বাড়ে না. বোঝা গেল? তাই ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিস হলেও উই নেভার স্টপ ব্রেস্ট ফিডিং. মেবি বাচ্চাকে অল্টার ফিডিং, আউটসাইড ফিডিং দেওয়া হতে পারে, বাট উই ডু নেভার স্টপ ব্রেস্ট ফিডিং ইভেন ইন ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিস. আর যদি ইনসিডেন্স ওয়াইজ ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস ইজ মাচ মোর কমন দ্যান দ্যাট অফ ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিস. সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা যে জন্ডিস পাই, দ্যাট আর ব্রেস্ট
feeding jaundice, not breast milk jaundice. Now causes of pathological jaundice. তাহলে pathological jaundice can be due to unconjugated hyperbilirubinemia, can be due to conjugated hyperbilirubinemia. Conjugated হলে তো physiological এর কোনো প্রশ্নই আসে না, unconjugated হলে that can be physiological and pathological. So there is some hemolytic causes. Hemolytic causes দু চারটে নাম বলে দে। G6PD deficiency, hereditary spherocytosis, বলে দে, এগুলো তো এমনি অ্যাডাল্ট এমনি অন্য ইয়ে তো পড়েছিস। হ্যাঁ বল। অটোইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, যদিও বাচ্চাদের দেখা যায় না, বলে যা, আর কিছু বলে যা। থ্যালাসেমিয়া এই বয়সে দেখা যায় না, বাট ঠিক আছে, হবে, চলবে। হ্যাঁ, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, আর কিছু এনজাইম ডিফেক্ট, আর কিছু হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস, পাইরুভেট কাইনেজ ডেফিসিয়েন্সি, ব্যাস এইগুলোই। সো আরেকটা তুই মেন মিস করেছিস, সেটা হচ্ছে বল, পড়েছিস হিমোলাইটিক ডিজিজ অফ দ্য নিউবর্ন, ওটা কখন হয়? এইচডিএন, মায়ের ব্লাড গ্রুপ ও নেগেটিভ, RH incomplete, erythroblastoma fetalis. So you can divide it into by Coombs-Test positive and Coombs-Test negative. In case of RH incompatibility or ABO incompatibility, there will be direct Coombs-Test positive. তাহলে বাচ্চাকে আমরা কোন টেস্ট করব? DCT, ডাইরেক্ট কুম টেস্ট। আর মাকে কি করব? ICT, ইনডাইরেক্ট কুম টেস্ট। and Coombs test negative তোরা এক্ষুনি যেগুলো বললি, স্পেরোসাইটোসিস, এলিপ্টোসাইটোসিস, G6PD deficiency, থ্যালাসেমিয়া, সেপসিস, হিমাটোমাস and drugs. আচ্ছা, নাও আচ্ছা ছবি তুলে নে, বেশ। আচ্ছা, এখানে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথিজের মধ্যে আলফা থ্যালাসেমিয়া লেখা আছে, বিটা থ্যালাসেমিয়া লেখা নেই, কেউ কারণটা বলতে পারবে? ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি গুড, হাত তালি। কমন সেন্স ভাই। নাও কাম টু দা প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস। এখানে দেখ, প্রথমে হচ্ছে আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিন, ওটা নন হিমোলাইটিক কজেস অফ আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া। ব্রেস্ট মিল্ক জন্ডিস, ক্রিগলার-নাজার সিনড্রোম টাইপ 1 and টাইপ 2, গিলবার্ট সিনড্রোম, ইনফ্যান্ট অফ ডায়াবেটিক মাদার এন্ড হাইপোথাইরয়েডিজম। আচ্ছা, এবার আমাকে এর মধ্যে দুটো বলবি, গিলবার্ট সিনড্রোম, এটা নিয়ে কিছু কেউ দু চারটা লাইন বল, কি জানিস? Type of hyperbilirubinemia. We do not see Gilbert syndrome in newborn, but it is seen, the presentation is in usually older patients, usually due to oxidative stress, adolescent period এ দেখা যায়, usually due to oxidative stress, সেটা starvation হতে পারে, prolonged screen time, whatever, যার এর UDP glucuronide transferase এর activity not absent, but it is less. তো ইউজুয়ালি দ্য বিলিরুবিন ডাজ নট রেজেস বিয়ন্ড 6 to 7 এর বেশি বিলিরুবিন ওঠে না। ইউজুয়ালি প্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি লেট, নিওনেট এজ গ্রুপে পাওয়া যায় না গিলবার্ট সিনড্রোম। আমাদের মধ্যে হচ্ছে হয়তো তোদের 150 জনের ব্যাচেই হয়তো 4-5 জনের গিলবার্ট সিনড্রোম আছে, সে নিজেই জানে না। ইয়েস, থাকতেই পারে, সে নিজেই জানে না। মোস্ট অফ দ্য কেসে আনলেস দেয়ার ইজ এ স্ট্রেস, মেবি ড্রাগ অর এনি ডিজিজ, গিলবার্ট সিনড্রোম ধরাই পড়ে না, জানেই না সে, বাট ইট ইজ ভেরি কমন। হয়তো দু চারটে সবার টেস্ট করলে দু চারটে বেরিয়েও যেতে পারে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ ক্রিগলার-নাজার সিনড্রোম। দেয়ার আর টু টাইপস অফ ক্রিগলার-নাজার সিনড্রোম, ওয়ান ইজ 1, another is 2. In 1 there is there is severe absent, there is absent enzyme, meaning the enzyme activity is almost absent. This Crigler-Najjar syndrome type 1 patients usually presents with very high bilirubin and the treatment is phototherapy, but usually যতদিন ফটোথেরাপি দেওয়া হলো বিলিরুবিন কমলো, যেই মুহূর্তে ফটোথেরাপি স্টপ করে দেওয়া হলো দ্য বিলিরুবিন রেজেস অ্যাগেন। এটা টাইপ 1। তো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? ট্রিটমেন্ট ইজ হোম বেসড ফটোথেরাপি, মানে পেশেন্টকে বলা হয় দিনের বেলা বাচ্চা নর্মালি থাকবে, বাড়িতে ফটোথেরাপি ইউনিট কিনে নাও, বাড়িতে ফটোথেরাপি দেবে। এবার কতদিন দেবে? ট্রিটমেন্ট ইজ অনলি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, বেশিরভাগ বাচ্চা বাঁচে না। ট্রিটমেন্ট ইজ অনলি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট। তো যতদিন না বাচ্চার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে, ইউ গো অন ফর ফটোথেরাপি। ক্রিগলার-নাজার টাইপ 1, ভেরি ব্যাড ডিজিজ। নেক্সট ইজ ক্রিগলার-নাজার টাইপ 2. ইন টাইপ 2 there is not enzyme is absent but the enzyme activity is decreased. এদের একটা ড্রাগ আছে, খুব কমন ড্রাগ, কেউ বলতে পারবে?
বল বল হ্যাঁ বারবিটুরেট কি yes the drug is Gardenal phenobarbital so that enzyme causes that enzyme induces the enzyme that drug induces the enzyme এবার সেটা করলে কিছুটা ট্রিটমেন্ট হয় পুরোটা হয় না বাট আলটিমেটলি লিভার ফেলিওরই হয় পরের দিকে ইট ইজ ক্রিগলেনাজা টাইপ 2 breast milk jaundice বলে দিয়েছি infant of diabetic mother and if the mother is having hypothyroidism and also in patients of congenital hypothyroidism there is jaundice unconjugated এগুলো সব unconjugated now coming to the আচ্ছা হিস্ট্রি এখানে হচ্ছে when you are getting a patient of jaundice you have to take some specific histories. Number 1 is the patient if there is presence of history of splenectomy in hereditary hemolytic anemia sickle cell and if there is history of any jaundice anemia any liver disease in the families like in cystic fibrosis Crigler-Najjar tyrosinemia sibling history in breast milk jaundice or blood group incompatibility pregnancy history like maternal drug infant of diabetic mother etc. important one. Now there are some history eta to family history gelo there are some history in the labor room that you should take তোরা কোনোদিন এই ভ্যাকুয়াম এক্সট্রাকশনটা দেখেছিস হ্যাঁ মানে ছবিতে দেখেছিস তোদের ভ্যাকুয়াম দেখানো হয়েছে তো তোদের এতে তোদের তো আছে তো দেখানো হয়েছে তো ওতে কি হয় দেয়ার ইজ টু টাইপস অফ আচ্ছা নেক্সট উইকে আমি হয়তো ওই যখন বাথ ট্রমাগুলো পড়াবো তখন দেখাবো one is কেফাল হিমাটোমা another is called কাপুট সাক্সিডেনিয়াম আচ্ছা আমি ওই ক্লাসটা নিয়েছি তোদের কেফাল হিমাটোমা কাপুট সাক্সিডেনিয়াম এগুলো নিয়েছিলাম হ্যাঁ কি না আমার মনে নেই আরেকবার কি না কোনো আরেকবার নেই সেটা তো আমার খাতা দেখলেই বেরিয়ে যাবে so in vacuum extraction there is high chance of developing cephal hematoma in cephal hematoma there is blood that is deposited into the just below the scalp below the periosteum that blood lysis of that blood can cause prolonged jaundice তো ওই ভ্যাকুয়াম এক্সট্রাকশনের হিস্ট্রি থাকলে কেফাল হিমাটোমা থাকলে দ্যাট ক্যান কজ প্রলং জন্ডিস না দ্যাট ইজ কাপুট সাক্সিডেনিয়াম কাপুট গোজ অ্যাওয়ে উইদিন 2 to 3 days বাট কেফাল হিমাটোমা স্টেজ ফর উইকস 4 সপ্তাহ 6 সপ্তাহ লেগে যায় আচ্ছা ডিলেড কর্ড আচ্ছা হ্যাঁ ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং আমাদের তো ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং এই করা হয় বাট ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং এর একটা সাইড প্রবলেম ইজ দ্যাট জন্ডিস যদিও রেয়ারলি হয় another is infant history poor feeding vomiting that indicates sepsis delayed stooling and excessive sleepiness suggestive of encephalopathy these features you have to take the history temperature instability shrill cry these are signs of sepsis meningitis now how do you assess neonatal jaundice now neonatal jaundice has to be assessed at first clinically আচ্ছা এবার আমাকে কেউ একটা বল যে তোরা অ্যাডাল্ট পেশেন্টের বা পেডিয়াট্রিক পেশেন্টদের কোথায় কোথায় জন্ডিস দেখিস সেন্ট্রাল এবার কে বলছে হ্যাঁ চোখে না ঠিকঠাক জায়গা বলতে হবে চোখ বললে হবে না আপার বালবার কনজাংটিভা আর কোথায় বল পামসোল বললি হ্যাঁ তো বাচ্চাদের আমরা ইন নিউবর্ন you cannot see the upper bulbar conjunctiva ওটা দেখা যায় না বাচ্চা চোখ খুলবেই না আবার টাইট করে থাকবে তো ওটা দেখতে পাবি না হ্যাঁ চোখ হলুদ হয় অবশ্যই there is deposition of bilirubin in the sclera but that is not the site of the jaundice is generalized body surface palm sole generalized body surface এবার কি হয় there is a rule it is called modified Cramer rule the infant has to be examined by this rule in a daylight not in tube light daylight এ দেখতে হয় because এই লাইটে জন্ডিস ভালো বোঝা যায় না সো এখানে দেখ তিনটে কিছু জোনে ভাগ করা আছে 1 2 3 4 5 now depending on the site where the yellowish discoloration is present you can grade the jaundice there is only yellowish discoloration of the face and neck then the bilirubin level is approximately 5 to 7 yellowish discoloration of the chest and upper abdomen bilirubin 7 to 9 lower abdomen and thigh bilirubin 9 to 11 legs and arms forearms bilirubin 11 to 13 palms and soles 11 13 to 14
তো তোরা কিভাবে মনে রাখবি, 5টা স্টেজ, 5 থেকে 2 2 করে বাড়ি যায়, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, এইভাবে 2 2 করে বাড়িয়ে যায়, হয়ে গেল। আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবি, yellowish discoloration of the palm and sole if present, the bilirubin has to be in and around or above 15। যে বাচ্চার হাতের পাম এন্ড সোল হলুদ হয়েছে তার বিলিরুবিন লেভেল অ্যাটলিস্ট 15 বা তার বেশি। ও আচ্ছা, আজকে তো আমি বাইরে, আমি স্যাটারডে থেকে অ্যাভেলেবেল, আমাকে আপনার ইয়েটা লিখে দিন, আমি বাড়ির চেম্বারে দেখতে পারি বা বেঙ্গল পে। কি বললাম, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য ক্র্যামার্স রুল। সো দিস আর 5 স্টেজেস অফ ক্র্যামার্স রুল। এবার আমাকে তোরা বলবি অ্যান্সারটা, সেটা হচ্ছে যে ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন বাচ্চাকে হলুদ কেন লাগছে, বিকজ দ্য ব্লাড হ্যাজ বিলিরুবিন। এবারে আমি বলছি যে মাথায় মানে ব্লাড, তো যে ব্লাড মাথায় যাচ্ছে সে ব্লাড তো তার 5 সেকেন্ড 10 মিনিট পর পায়েতেও আসছে, তার 2 মিনিট পর হাতেও আসছে, তাহলে ওইভাবে আমি লেভেল করলাম কি করে, যে মাথাটা হলুদ হলে 1, বুকটা হলুদ হলে 2, আর বেশি হলে পাম সোল হলে বেশি। এটা কেন, সেই একই ব্লাড তো গোটা বডিতেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, কোথায় স্কিনে ডিপোজিশন, হ্যাঁ স্কিনটা মোটা, ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য কজ। এখানে ডিপোজিশনটা ওটা স্ক্লেরাতে হয়, এখানে স্কিনে ডিপোজিশন হয় না। ইউজুয়ালি তোর আমার যখন জন্ডিস হয় তখনও সেম ব্লাডই গোটা বডিতে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে আমরা পাম সোল কনজাংটাইভা ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাই না। বাচ্চাদের স্কিন এত পাতলা, ইউ ক্যান সি দ্য বিলিরুবিন বাই অনলি ভিজুয়াল ইন্সপেকশন। তো দেখা গেছে যত পেরিফেরিতে হচ্ছে পাম সোল স্কিনটা থিক, তাহলে সেই থিক স্কিনেও তুই বিলিরুবিনটা দেখতে পাচ্ছিস, দ্যাট মিন্স বিলিরুবিন ইজ সো হাই। ফেসের স্কিন ইজ ভেরি থিন, সেখানে তুই বিলিরুবিন মানে ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন দেখতে পাচ্ছিস, বিকজ দ্য বিলিরুবিন ইজ লো। বোঝা গেল? সো ইট ইজ ক্র্যামার্স রুল। নাও এটা তো ভিজুয়াল ইন্সপেকশন হলো, এরপরে আমরা এছাড়া আর কি ভাবে দেখা যায়। ওয়ান ইজ কল ট্রান্সকিউটেনিয়াস বিলিরুবিনোমিটার। এইরকম একটা মেশিন আছে, এরা কি করে, এইখানে একটা প্রেস করলে এখানে একটা ক্লিক হয় আর এখানে একটা লাইট জ্বলে, যেমন তোরা পালস অক্সিমেট্রিতে একটা লাইট দেখেছিস। ও ওইখানে যে কোনো বনি প্রমিনেন্সের উপর প্রেস করলে একটা bilirubin reading that. It is called transcutaneous bilirubinometer, this meter. So TCB estimation is non-invasive and it works on the principle of computerized spectrophotometry. TCB level correlate with the total serum bilirubin level in term and near term infants at age more than 35 weeks. Not reliable at bilirubin level more than 15 during or after phototherapy or sunlight exposure. আসছি। So this is transcutaneous bilirubin, meaning you are sending a electrical pulse, light pulse via skin to the blood, and the machine is measuring the bilirubin level. কিন্তু এই টিসিবি লেভেল থেকে অরিজিনাল বিলিরুবিন লেভেল কত সেইটার অনেক এরর আছে, অ্যারাউন্ড +- 2 mg/dl। তো কোন কোন জায়গায় বিলিরুবিনোমিটার টিসিবি ইজ নট ইন্ডিকেটেড, one is if the patient is received phototherapy or the patient is কি বলবো, বলা উচিত না, ভেরি ব্ল্যাক, যদি খুব কালো বাচ্চা হয়। এটা আসবো। So one is syndrome is called bronze baby syndrome. In those patients you cannot rely on TCB. তো হয় কিছু বাচ্চা দেখবি আনইউজুয়ালি ব্ল্যাক, তাদের টিসিবি হয় না। এবার তোর প্রশ্নটা, why we cannot measure TCB in our skin? Because our skin is thick. Our skin is thick. The light pulse will not enter to the skin. যে কারণে আমাদের skin is not the site where you can visually inspect the bilirubin. সেম কজেই আমরা টিসিবি অ্যাডাল্ট পার্সনদের করতে পারি না, এটা শুধুমাত্র নিউবর্নদের জন্য। আসছি, ব্রোঞ্জ বেবিতে আসবো আমি। আচ্ছা, so it is TCB. Another is called, so the serial TCB or TSB measurement will document the natural progression of the neonatal jaundice. Another is called billimeter. It is a bedside spectrophotometer which takes a microcentrifuge sample, খুব কম ব্লাডে হয়ে যায়, and it takes blood in a capillary tube and you can measure the total serum bilirubin.
আর যেটা আমাদের নর্মালি করা হয় ল্যাবে আমরা যেটা পাঠাই দ্যাট বিলিরুবিন ইজ ডান বাই ভ্যান্ডেনবার্গস মেথড। তোরা মাইক্রোতে না কিসে পড়েছিস, বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিস আই থিঙ্ক। ভ্যান্ডেনবার্গস মেথড কোথায় পড়েছিস? ভ্যান্ডেনবার্গ পড়িসনি? বিলিরুবিন এস্টিমেশন বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়িসনি? বিলিরুবিন এস্টিমেশন বাই ভ্যান্ডেনবার্গস মেথড ডেফিনেটলি আছে। তোরা কি বই পড়তিস বায়োকেমিস্ট্রিতে? কোনটা? হ্যাঁ, সত্যনারায়ণ পড়তিস? হ্যাঁ, সত্যনারায়ণ আছে তো। হ্যাঁ আছে। পড়তিস না? না কি হচ্ছে? আচ্ছা আস্তে আস্তে অ্যানাদার মেজারমেন্ট আস্তে। সো দিস নর্মালি আমরা ডে টু ডে লাইফে করি টিএসবি, মিলিমিটার বাই ক্যাপিলারি ব্লাড। সেকেন্ড ইজ ট্রান্সকিউটিনিয়াস বিলিরুবিনোমেট্রি। এছাড়া আরো কিছু মেথড আছে। ইট ইজ কল্ড এন টাইডাল কার্বন মনোক্সাইড ব্রেথ লেভেল। কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন আর রিলায়েবল দ্যাট বিকজ কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন has correlation with total bilirubin production, সেই জন্য ETCO breath level is a method, but আমাদের practically করা হয় না। এছাড়া what are the additional lab tests that can be done? এবারে this additional lab test has to be done to detect what is the cause of jaundice। তাহলে কি কি করবি বানিয়ে বল, কি কি কজ হতে পারে সেইটা থেকে বল। এতক্ষণ যে হিমোলাইটিক কজগুলো বললি, ABO, RH ইনকম্প্যাটিবিলিটি, G6PD লেভেল, হাইপোথাইরয়েড দেখার জন্য TSH দেখবো। আচ্ছা, সেপসিস দেখার জন্য সেপসিস স্ক্রিন, G6PD লেভেল, পাইরুভেট কাইনেজ লেভেল, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার টু ডিটেক্ট হিমোলাইসিস, সেই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া আছে। মাদার ব্লাড গ্রুপ, RH অ্যান্টিবডি স্ক্রিন, ইনফ্যান্ট ব্লাড টাইপ, IRH and DCT, peripheral smear, retic count for Coombs negative hemolytic disease, and G6PD measurement if TSV is more than 18. In prolonged jaundice, test for liver disease, congenital infection, metabolic defects, sepsis or hypothyroidism. Now, how do you manage hyperbilirubinemia? বল কি করে ম্যানেজ করবি, জানিস তো সবাই, বল। So, the treatment is phototherapy. আগে যখন ফটোথেরাপি ছিল না তখন কিছু ড্রাগ ইউজ করা হতো, বাট সেগুলো অনেক বইতে মেনশন করা আছে। বাট নাও ইট ইজ phototherapy is the treatment of choice of any neonatal jaundice. এবারে সেই একই প্রশ্ন, তাহলে আলোর মধ্যে রেখে দিলে বাচ্চার জন্ডিস ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আমার জন্ডিস হলে আমাকে আলোর মধ্যে রেখে দিলে জন্ডিস ঠিক হয়ে যাবে? হবে না। কারণ কি? ওই এক কারণ বলেছি, চামড়া মোটা। আচ্ছা, এটা ছাড়া আরো কারণ আছে, এটা তো that is not the cause. হ্যাঁ, because most of the cases আমাদের যেগুলো জন্ডিস হয় that is conjugated or mixed kind of, সেখানে কিন্তু ফটোথেরাপি কাজ করে না। It acts on only mainly unconjugated hyperbilirubinemia. আচ্ছা, aim of management is to prevent severe hyperbilirubinemia in term and late preterm. Treatment is based on the hour specific. আচ্ছা, আস্তে। So the treatment is based on the hour specific bilirubin and the gestational age and whether the infant has risk factors of bilirubin neurotoxicity. So আমরা কত বিলিরুবিন হলে তাকে ফটোথেরাপি স্টার্ট করব, that depends on a chart. It is called Bhutanese nomogram. There are two types of chart. One is called, না ভুটানিরা আবিষ্কার করেনি, যে সায়েন্টিস্টটা ছিল তার নামের শেষে ভুটানি ছিল তাই নাম হয়েছে। So there is three zone. দেখ এখানে there is, এই আস্তে, there is two axis. One denotes the total serum bilirubin level, another denotes the age at the birth age, কত ঘন্টা, this is in hours. তাহলে দেখ এখানে যদি রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে, আস্তে, যদি রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে তাহলে কাট অফটা অন দ্য হায়ার সাইড, মানে এর উপরে গেলে কাট অফ আমরা ফটোথেরাপি স্টার্ট করব। ধর একটা বাচ্চার বয়স হচ্ছে 72 আওয়ার্স, মানে 3 দিন, তার বিলিরুবিন এলো 15, তাহলে বাচ্চাটা যদি লো রিস্কে, মানে লো টু ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক জোনে পড়ে, তাহলে আমরা কি করব, তার ফটোথেরাপি স্টার্ট করব। তার থেকে বেশিতে আসছে 15। সেম বাচ্চার যদি এই হাই উপরের রিস্কে পড়ে, মানে কি বলবো, এই গ্রিন লাইনের পড়ে, তাহলে আমরা ফটোথেরাপি স্টার্ট করব না। এটা একটা চার্ট। Another is chart is due to এই যে এই চার্টটা দেখতে পাচ্ছিস, this is provided by American Academy of Pediatrics, এটা তোদের বইতে আছে। This chart is for phototherapy threshold, no hyperbilirubinemia, neurotoxicity, risk factors. So এখানে দেখ 5টা লাইন আছে,
জেস্টেশন এজ ওয়াইজ এটা পিঙ্ক, এটা অরেঞ্জ, এই লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছিস। এখানে দেখ সব থেকে যেটা পিঙ্ক লাইন সেটার কাট অফটা সব থেকে কম, যেটা সব থেকে ওপরের লাইন সেটার কাট অফটা সব থেকে বেশি। একটা টাইমের পর দেখ কার্ভটা স্ট্রেট লাইন হয়ে যাচ্ছে। সো পিক বিলিরুবিন অকার্স অ্যাট অ্যারাউন্ড 72 to 4 days of life। 3 থেকে 4 দিনের মাথায় টার্ম বাচ্চার পিক বিলিরুবিন লেভেল ওঠে, তারপরেও উঠতে পারে সেটা পরের কথা, বাট জেনারেলি এর থেকে বেশি ওঠে না। দ্যাটস ওয়াই ইন নর্মাল নিওনাটাল স্ক্রিনিং উই ডু বিলিরুবিন আফটার 72 hours of life বিকজ দ্যাট ইজ পিক। হ্যাঁ, এর আগে যদি কোনো সিমটমস অ্যাপিয়ার করে তাহলে তার আগে করতে পারি। তাহলে দেখতে পাচ্ছিস যত কম জেস্টেশন তার কাট অফটা তত কম। সেম জিনিস, দিস ইজ দ্য সেম পিকচার ফর এ one or more hyperbilirubinemia neurotoxicity risk factors if present। এর কাট অফ গুলো অনেক কম আগে থেকে। এখানে দেখ উপরের লাইনটা ছিল 22-এ, তাই তো 22 বেশি হলে আমি ফটোথেরাপি দেবো, এই উপরের লাইনটা। এর ক্ষেত্রে লাইনটা কমে 18-তে চলে এসছে, দেখতে পাচ্ছিস? বোঝা গেল? তাহলে ইফ নিউরোটক্সিসিটি রিস্ক ফ্যাক্টরস আর প্রেজেন্ট দেন দ্য কাট অফ ইজ অন দ্য লোয়ার সাইড। ইন প্রিটার্ম বেবিস কাট অফ ইজ অন দ্য লোয়ার সাইড। তাহলে নিউরোটক্সিসিটি রিস্ক ফ্যাক্টরস কি কি এখনই বললাম, preterm babies, sepsis baby, G6PD deficient, ABO RH incompatibility, these are neurotoxicity risk factors। এই যে বলে দিয়েছি preterm babies gestational age less than 38 weeks, ICU in hemolytic disease like G6PD deficiency and other hemolytic conditions, hypoalbuminemia is a risk factors। এটা কেন কেউ বলতে পারবি? কিছুক্ষণ আগে আমি দেখিয়েছি, কেউ নজরে করেছিস? yes yes sepsis is a risk factors। এইখানে দেখ তোদের আমি একটা পিকচার প্রথমেই দেখালাম, এখানে একটা রিস্ক ফ্যাক্টরে এই অ্যালবুমিন কথাটা লেখা ছিল, তারা দেখাচ্ছে লো অ্যালবুমিন দ্যাট ওয়াজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর বিকজ এটা যদি বাউন্ডি না করে তাহলে আনকনজুগেটেড পোরশনটা বেড়ে যাবে। দ্যাট আনকনজুগেটেড পোরশন ক্রসেস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ভেরি ইজিলি, সো ইট ইজ এ নিউরোটক্সিসিটি রিস্ক ফ্যাক্টর। hypoalbuminemia itself is a neurotoxicity risk factors। Sepsis is a risk factors and significant instability in the previous 24 hours is a risk factor, so the treatment is phototherapy। তাহলে ফটোথেরাপি তোরা অ্যাটলিস্ট দয়া করিয়া, এখন এসএনসিইউ তে কোনো বেবি নেই, এনআইসিইউ তে কোনো বেবি নেই, কোনো এক সময় গিয়ে ফটোথেরাপি ইউনিট গুলো দেখে আসিস, ফার্স্ট ফ্লোরে আছে, সবাই মিলে একসাথে ঢুকিস না, এক এক করে দেখে আসিস। যখন হোক সবাই মিলে 50 জনে একসাথে ঢুকিস না, দিদিরা তাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে? সময় সময় একজন দুজন করে যাবি। ফটোথেরাপি ইউনিট কিভাবে দেওয়া হয়? দ্য ফটোথেরাপি ইজ এ ইউভি লাইট অফ স্পেসিফিক ব্যান্ডউইথ। কিভাবে? ফটোথেরাপি ইজ প্রোভাইডেড উইথ ইনফ্যান্টস উইথ bilirubin in phototherapy range। Intensive phototherapy should typically produce when a decline of TSB of 1 to 2 milligram per DL within 4 to 6 hours। Phototherapy is also provided to infants with clinical risk factors for bilirubin neurotoxicity with signs of acute bilirubin encephalopathy। Now this is the phototherapy unit। তো এখানে আমরা ফটোথেরাপি দুভাবে দিতে পারি। ওয়ান ইজ কল্ড সিঙ্গেল সারফেস ফটোথেরাপি, অ্যানাদার ইজ কল্ড ডবল সারফেস ফটোথেরাপি। তো ফটোথেরাপি সিঙ্গেল সারফেস মানে বাচ্চা শুয়ে আছে, একটা দিক থেকে তাকে ফটোথেরাপিটা দেওয়া হলো। ডবল সারফেস মানে নিচ থেকেও আলো দেওয়া হবে, ওপর থেকেও আলো দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তুই ভালো কোশ্চেনটা করেছিস। তাহলে বাচ্চাটা থাকবে কোথায়? সাসপেন্ডেড থাকতে পারে না। ইয়েস, বিকজ যখন আমরা ডবল সারফেস ফটোথেরাপি দেবো তখন বাচ্চার যে বেডটা থাকে তাতে বেড শিটটা, যেটা কুশনটা থাকে সেটা তুলে দেওয়া হয়, যে গ্লাস শিটটা থাকে তার নিচে ফটোথেরাপি ইউনিটটা দেওয়া হয়, আর বাচ্চাটা গ্লাসটার উপর থাকে। এটাও আছে, দেখে নিবি, যাবি দেখবি। সো ইট ইজ এ ফটোথেরাপি ইউনিট। সো ফটোথেরাপি মানে আমরা বাচ্চাটাকে এইভাবে যতটা সম্ভব এক্সপোজ করব। নাও দ্য বেবি ইজ কেপ্ট ইনটু দ্য ফটোথেরাপি মেশিন। Now the phototherapy it gives an light emission in the blue green spectrum। দেখবি নীল রঙের আলো, বেগুনি রঙের আলো at around 460 to 490 nanometer wavelength that includes region where the bilirubin is most strongly absorbed light। তাহলে how does phototherapy acts? কিভাবে ফটোথেরাপি জন্ডিস কমায়? নাম্বার 1 is by structural isomerization। It irreversibly converts bilirubin to lumirubin। This lumirubin is soluble in water, that is why it is excreted into the bile and urine। Unconjugated bilirubin is non-soluble, conjugated bilirubin is soluble। তাহলে unconjugated hyperbilirubinemia ইউরিনে এক্সক্রিট করতে পারে না,
That's why after giving phototherapy, that bilirubin is converted into lubilubin, that is excreted into the urine. That is one method. Next is called photoisomerization. Z isomers are converted to E isomers, which is less toxic, and it is excreted in the bile. Third method is photooxidation, which converts bilirubin into polar products which are excreted into the urine. তাহলে এটা আপনাদের ভাইভাতে খুব কমনলি ইউজ করা হয়। 3 মেথডস: স্ট্রাকচারাল আইসোমেরাইজেশন, ফটো আইসোমেরাইজেশন, থার্ড ইজ ফটো অক্সিডেশন। এই তিনটে মেথডে ফটোথেরাপি কাজ করে। তাহলে when you are giving phototherapy, তাহলে phototherapy you have started phototherapy. After giving at least 12 hours, 12 ঘন্টা ফটোথেরাপি দেওয়ার পর আমরা আবার বিলিরুবিন চেক করি। তাহলে বিলিরুবিন চেক করার পর কতক্ষণ আমরা ফটোথেরাপি কন্টিনিউ করব? হাউ লং উইল ইউ কন্টিনিউ ফটোথেরাপি? ধর একটা বাচ্চা 3 দিনের মাথায় তুই ফটোথেরাপি শুরু করেছিস, 3 দিনের মাথায় তার বিলিরুবিনের ফটোথেরাপি, বলো দুটো না বলছি, ফটোথেরাপি হচ্ছে ধর তার কাট অফ ছিল 15, আমরা ফটোথেরাপি স্টার্ট করেছি, তার প্রথম বিলিরুবিন ছিল 18, নাও দ্য বিলিরুবিন ইজ অ্যারাউন্ড 15, তাকে কি আমরা ফটোথেরাপি স্টপ করব? না। অ্যাট অ্যারাউন্ড 1 to 2 বিলো ফটোথেরাপি কাট অফ, যদি তার কাট অফ 15 থাকে তাহলে 13 কম হলে আমরা মোটামুটি ফটোথেরাপি স্টপ করব। এবং তার সাথে সাথে আরেকটা টার্ম আছে, ইটস কল্ড রিবাউন্ড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া। আফটার 12 to 24 hours we will again see the বিলিরুবিন। ইফ অনেক বাচ্চার কি হয়, প্রথমে কমে যায়, তারপরে আবার 24 ঘন্টার মধ্যে বিলিরুবিন বেড়ে যায়, ইট ইজ কল্ড রিবাউন্ড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া। যদি রিস্ক ফ্যাক্টরস আর ইফ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস আর প্রেজেন্ট, G6PD deficiency, RH, hemolytic disease, then after 6 hours I can do a repeat bilirubin after 6 hours of stoppage of phototherapy. Now phototherapy administration ensure maximum exposure of the body surface area. জামা পরিয়ে ফটোথেরাপি দেওয়া হয় না, তাতে আর ফটোথেরাপিটাই পাবে না। তাহলে you have to expose the body, but you have to cover two things, one is eye, second is genital area. আইতে হলে কি কভার প্রবলেম হবে? রেটিনাল টক্সিসিটি, মানে তোকে ধরে নে তোকে কেউ চোখ খুলিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে রেখে দিয়েছে আকাশের দিকে তাকিয়ে, তাহলে সে কি দেখবে? চারিদিকে ধোঁয়া দেখবে। বাচ্চারও সেই অবস্থা, তো চোখটাকে ঢেকে রাখতে হবে, সানগ্লাস পরে রাখতে হবে। আচ্ছা, সেকেন্ড ইজ জেনিটালিয়া, বিকজ দ্যাট ইউভি লাইট ক্যান কজ ডিক্রিজড ইন স্পারম্যাটোজেনেসিস। সো না, মেয়ে হলো, এবার হচ্ছে কোনো কোথাও বলা নেই, কোনো প্রোটোকলে বলা নেই যে শুধুমাত্র ছেলেদেরই জেনিটালিয়া কভার করতে হবে, এটা কোথাও বলা নেই। সো ইন প্রোটোকল the both whatever may be the gender, you can cover, you have to cover the genital areas and the eyes. আচ্ছা, ফাইবার অপটিক ব্ল্যাঙ্কেটস আমাদের এখানে নেই, তোদের জানতে হবে না, ছেড়ে দে। and you have to continue breastfeeding and tolerate short interruptions for 30 minutes, মানে 24 ঘন্টা যদি আমি ফটোথেরাপি দিই, যদি তার মধ্যে ফিডিং এর জন্যই আমার 6-7 ঘন্টা চলে যায়, তাহলে তো ফটোথেরাপিতে পাবে না। তো সেই জন্য শর্ট ইন্টারাপশনস আপ টু 30 মিনিটস অবধি ব্রেস্ট ফিডিং অ্যালাউ করা। নাও হোয়াট আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ ফটোথেরাপি? এবার তুই ভাব, তোকে একজন জামা টামা খুলে প্রখর রোদে ফেলে রেখে দিয়েছে, তোর কি কি হতে পারে ভাব? তোর স্কিন বার্ন হয়ে যেতে পারে, একদম তুই ট্যান হয়ে যাবি, এটা তো প্রথমে হবি। তার আগেও কিছু একটা হতে পারিস, সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রেটেড হতে পারি, তাহলে বাচ্চারও সেটাই হতে পারে। সো দিস আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। আরেকটা কি হতে পারে? তোর হাইপারথার্মিয়া হতে পারে। সো দ্য হাইপারথার্মিয়া, ইরিটেবিলিটি, ডিহাইড্রেশন ডিউ টু ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস, দিস আর কমন সাইড এফেক্টস। তাহলে যে বাচ্চার আমি ফটোথেরাপি দিচ্ছি, হাইড্রেশন হ্যাজ টু বি মেনটেন্ড, মানে তাকে ভালো করে ফিডিং করাতে হবে। সেকেন্ড ইজ কল্ড, ওই যে বললি যে ট্যান হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড ব্রোঞ্জ বেবি সিনড্রোম ইন ইনফ্যান্টস উইথ direct hyperbilirubinemia receiving phototherapy due to impaired excretion of the photoproducts of bile pigment, সেইগুলো স্কিনে ডিপোজিশন হয়, it is called bronze baby syndrome. Late complications like damage to DNA, skin malignancy, very rare, দেখা যায় না, gonadal damage and retinal damage, যেটাগুলো বললাম। Now this is the picture of bronze baby syndrome, বাচ্চা কালো হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছিস, this is the bronze baby syndrome, এর থেকেও কালো লাগে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল ব্রোঞ্জ বেবি এর থেকেও কালো হয় বেশি, যাই হোক। আচ্ছা, নেক্সট ইজ, এবার হচ্ছে ধর বাচ্চাকে তুই ফটোথেরাপি দিচ্ছিস, বাট স্টিল দ্য বেবি ইজ হ্যাভিং
but still the baby is having high bilirubin level, মানে ফটোথেরাপি দিয়েও বিলিরুবিন লেভেল কমানো যাচ্ছে না। এই যে আমরা একটা চার্ট দেখলাম, দ্যাট ইজ ফটোথেরাপি চার্ট, যে কাট অফ লেভেলটা দেখলাম। এছাড়া আরেকটা চার্ট আছে, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন চার্ট, মানে তার থেকে বেশি হলে তাকে ইউ হ্যাভ টু ডু এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন, সেরকম একটা চার্ট আছে। এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন মানে কি? এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন মানে হচ্ছে তোর ব্লাডে বিলিরুবিন বেড়ে গেছে, আমি সেটাকে কমাতে পারছি না, তাই কি করছি, ব্লাডটাই পাল্টে দিচ্ছি। তো এই এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন করা হয় কিভাবে? আগেকার দিনে খুব কমনলি করা হতো, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নট এনাফ ফটোথেরাপি মেশিন অ্যাভেলেবেল। আমাদের এখনকার দিনে কমে গেছে, খুব ডিভাস্টেটিং প্রসিডিওর। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডু এ লাইন, আর্টেরিয়াল লাইন, আইদার ক্যানুলা ইন দ্য আর্টারি অর আম্বিলিকাল লাইন, আম্বিলিকাল আর্টারি ক্যাথেটারাইজেশন করা হয়। নাও ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল, আমার একটা বাচ্চার ব্লাড, আচ্ছা তোর ব্লাড ভলিউম কত বলতে পারবি? 5 to 6 লিটার, মানে তোর যা বডি ওয়েট তার অ্যারাউন্ড কত পার্সেন্ট বল? 11 বাই, মানে মোটামুটি 55 কেজির পেশেন্টের 5 লিটার, 5 11 55, হ্যাঁ ওই রকম আসবে, 5 to 6 লিটার। তো বাচ্চাদের ব্লাড ভলিউম হচ্ছে 80 to 90 ml পার কেজি। তো ডবল ভলিউম মানে তার যে পরিমাণ ব্লাডটা আমি এক্সচেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে বাচ্চার যত ব্লাড ভলিউম তার ডবল। তো ব্যাপারটা কিরকম, তাহলে একটা 3 কেজির বাচ্চা, তার ব্লাড টোটাল ব্লাড ভলিউম কত? 3 into 80 ধরলাম, তাহলে কত? 240, তার ডবল 480 ml, তাহলে 480 আমি ব্লাড নেবো ml একটা। হ্যাঁ আসছি, তো ব্যাপারটা বোঝাই। তাহলে একটা আমার পিআরবিসি লেভেলে, একটা পিআরবিসি ব্যাগে কত ব্লাড থাকে? না পিআরবিসি বলেছি, প্যাকড আরবিসি 200 থেকে 250 ml, আর যদি হোল ব্লাড থাকে তাহলে থাকে 350 ml। আমরা ডবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন করছি, মানে তো আমি পুরো ব্লাডটাকেই চেঞ্জ করে দিচ্ছি, তাহলে আই হ্যাভ টু ডু ইট বাই হোল ব্লাড, নট পিআরবিসি। ঠিক আছে, তাহলে একটা বাচ্চা তুই ভাব 3 কেজির বাচ্চা, তাকে আমার 480তে মানে প্রায় 2খানা প্যাকেট লাগবে। তাহলে এবার প্রথম হচ্ছে, তাহলে বুঝতে পারছি একটা ডিভাস্টেটিং প্রসিডিওর কিভাবে করা হয়। আইদার ইউ গো থ্রু অ্যান আর্টারিয়াল লাইন অর আম্বিলিকাল লাইন, সেখানে একটা 3-way ক্যানুলা লাগানো হয়। একটা 3-way ক্যানুলা দেখেছিস, মানে তার এইখানে একটা দেখেছিস, এখানে একটা ওপেনিং, এদিকে আরেক দুটো ওপেনিং থাকে, 3টে ওপেনিং। একটা ওপেনিং যেটা এদিকে যাচ্ছে সেইটা পেশেন্টের দিকে, আর এই দিকে আরেকটা ওপেনিং, এই দিকে আরেকটা ওপেনিং, রাইট? তোকে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেল, এইদিকে একটা ওপেনিং, এইদিকে একটা ওপেনিং। এইখানে যে ওপেনিংটা আছে সেইখান থেকে ধরে নে আমি একটা প্লাঞ্জার মানে সিরিঞ্জ নিয়েছি, সেই সিরিঞ্জ নিয়েছি, সেইখানে আমি ব্লাডটাকে ওর টানছি, আর এইখানে একটা প্লাঞ্জার আছে, এখান দিয়ে আমি ব্লাডটাকে আমি পুশ করব। এটাকে বলে পুশ পুল টেকনিক, মানে এখান দিয়ে আমি ব্লাডটা বার করব, এদিক দিয়ে আমি পুশ করব। এইভাবে এক একটা বারে, ধর আমি একটা 5 ml এর সিরিঞ্জ নিয়েছি, 5 ml এদিকে টানবো, 5 ml পুশ করব, 5 ml এদিকে টানবো, 5 ml পুশ করব। হ্যাঁ, মানে যখন আমি ওই যে 3-way ক্যানুলাতে এখানে একটা স্টপ কক থাকে, মানে যে মুহূর্তে আমি এদিকে টানছি তখন আমি এইদিকে স্টপ ককটাকে বন্ধ করে দেবো, তাহলে ব্লাডটা এদিক দিয়েই আসবে। আবার যখন আমি এদিকে দিচ্ছি তখন এদিকে স্টপ ককটাকে বন্ধ করে দেবো, তাহলে ব্লাডটা এদিকেই যাবে, এদিকে যাবে না। 3-wayটা ওইভাবেই কাজ করে। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এই ওর কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার কেউ দে, কমন সেন্স বল, কোয়েশ্চেনটা বল। ও বলছে যে আমি এখানে দুটো ক্যানুলা করেছি, এখান থেকে 5 ml টানছি, আবার 5 ml দিচ্ছি, আবার 5 ml টানছি দিচ্ছি, তাহলে ওর প্রশ্নটা হচ্ছে যে 5 ml দিলাম, তারপর আমি স্টপ ককটা ঘুরিয়ে গেলাম, এবার আমি টানছি, তাহলে সেই 5 ml-টাই তো আবার চলে আসতে পারে না? একটাই লাইন তো, এখানে লাইন তো একটাই না, সে তো হলো না হয়, সে তো হলোই। মানে ধর তুই টোটাল 480 ml তোকে ব্লাড দিতে হবে, তুই যদি 5 ml করে টানিস তাহলে এই সাইকেলটা তোকে কতবার করতে হবে? 480 ডিভাইডেড বাই 5 মানে কত? প্রায় 100 বার, 90 বার করতে হবে। তাহলে মিক্সিং তো হবেই। দ্যাটস ওয়াই উই আর ডুইং ডবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন। এই কারণেই আমি ডবল ভলিউম কথাটা বলছি, না হলে তো আমি যত সিঙ্গেল ভলিউমই করতে পারতাম। এরকম তো নয় যে 240 ml ব্লাড যাকে
দিচ্ছি তাকে আমি 240 ml দিয়ে ট্রান্সফিউজ করছি সেটা নয়, যার ব্লাড ভলিউম 240 ml তাকে আমি করছি 480 দিয়ে, যাতে ওই মিক্সিং এফেক্টটা নিউট্রালাইজ হয়। এইটা করেও মানে ইভেন আফটার ডুইং, এতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ইভেন আফটার ডুইং ডবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন বাচ্চার ব্লাড কিন্তু 100% চেঞ্জ হয় না, অ্যারাউন্ড 80 to 85% চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, কাকে ছেড়ে দেবো? বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেবো। তো তো এত কিছু মানে ডবল, বিকজ অফ দ্যাট মিক্সিং ডবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন করেও আমাদের ব্লাড কিন্তু আমরা বাচ্চার পুরোপুরি চেঞ্জ করতে পারি না, অ্যারাউন্ড 80 to 85% চেঞ্জ হয়। এবার হচ্ছে যে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি কোন ব্লাড দেবো, কোন গ্রুপের ব্লাড দেবো? ও নেগেটিভ, এই তো, হ্যাঁ, ইউনিভার্সাল ডোনার, ব্যাস, খুব ভালো। কিন্তু ব্লাডের তো ব্লাড ব্যাংকে কোনোদিন খুঁজে দেখিস দেখি ও নেগেটিভ পাবি কিনা? পাবি না। সো ও নেগেটিভ ইজ দ্য আইডিয়াল, বাট আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আচ্ছা এগুলো বলে দিই, এগুলো তো বললাম, এগুলো সব বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, সো দ্য ব্লাড ইউজড ইজ ফ্রেশ type O irradiated packed RBCs that are suspended in AB plasma and cross-matched against maternal plasma cells reconstituted to a hematocrit of 50 to 55%. মানে হচ্ছে আমরা বাচ্চাদের যে ব্লাডটা দেবো, that whole blood has to be cross-matched with plasma of that baby and mother both. কেন? ইয়েস, ডেলিভারির সময় কিছুটা ম্যাটারনাল ব্লাড গেছে, প্লাস প্লাসেন্টার ট্রান্সমিশনও হয়, সেই কারণে আমরা ধর তুই একটা ব্লাড নিবি, আমি শুধু তোর ব্লাডটাই ক্রস ম্যাচের জন্য ল্যাবে পাঠাবো, কিন্তু একটা 5 দিনের বাচ্চা ব্লাড নেবে, তাকে কিন্তু আমাকে দুটো স্যাম্পল পাঠাতে হবে, একটা বাচ্চার মাদারের। যে ব্লাডটা আমি দেবো, দ্যাট ব্লাড শুড বি ক্রস ম্যাচড উইথ সেরাম অফ বোথ মাদার অ্যান্ড বেবিস। তাহলে ও নেগেটিভ ব্লাড করতে পারি, বা এবিও কম্প্যাটিবল ব্লাড যেরকম ভাবে তোদের দেওয়া হয়, ক্রস ম্যাচড উইথ বোথ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। এই ব্লাডটা পাওয়াটা মুশকিল হয় আর কি প্র্যাকটিক্যালি। আচ্ছা, এইগুলো বলে দিলাম। নাও এবার ধর তুই বুঝতে পারছিস এই মানে এক্সচেঞ্জ যে করেছে সে জানে কতটা কষ্টকর, মোটামুটি 3-4 ঘন্টা তো লেগেই যায় গোটা প্রসিডিওর করতে, এবং ওই যে 5 ml যে টানাটা বাচ্চাদের, ইট ইজ নট অ্যান ইজি জব। মোটামুটি একজন, এবার সেই ধর তুই 480 ml করতে মানে 100টা সাইকেল করতে হবে তোকে, মানে 100 বার পুল 100 বার পুশ, মানে হাতের মোটামুটি 12টা বেজে যায়, বাচ্চার অবস্থা খুবই খারাপ হয়। হ্যাঁ, তো এবার যেটা তাহলে হোয়াট ইউ শুড ওয়াচ ডিউরিং দ্য প্রসিডিওর অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন দ্যাট ক্যান অকার। There can be severe complications. Number 1, you are transfusing huge amount of the blood to a baby. সেখান থেকে কি হতে পারে? ব্লাডের হাইপারক্যালিমিয়া অফ দ্য লাইসিস বিকজ অফ দ্য লাইসিস, হাইপারন্যাট্রিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া বিকজ অফ দ্য সাইট্রেট ইন দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড। কমপ্লিকেশন গুলো সেগুলো অনেক সিভিয়ারলি হতে পারে, বিকজ তোর ব্লাড ভলিউম ধর 6 লিটার, তোকে আমি ব্লাড দিই 1 ইউনিট মানে 200 ml, যার ব্লাড ভলিউম 240 ml তাকে ব্লাড দিচ্ছিস তুই 480 ml, the complication has to be higher. Then so the patient has to be monitored severely. Hypoglycemia, sepsis, hypothermia, যে ব্লাডটা আসে সেটা হয়তো ফ্রিজার থেকে এসছে, হাইপোথার্মিয়া, সেপসিস, হাইপারক্যালিমিয়া, hypocalcemia, hypernatremia, volume overload. These are the common complications of transfusion, double volume exchange transfusion. তো যেই মুহূর্তে দেখা গেছে আফটার এ সাকসেসফুল ট্রান্সফিউশন ডাবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন, the bilirubin level goes around 50% to the pre-transfusion level. মানে যে বাচ্চার pre-transfusion 30 bilirubin ছিল, তার অ্যারাউন্ড ধর 15-16তে দাঁড়ালো, then you have to continue the phototherapy. phototherapy স্টপ করলে চলবে না, বোঝা গেল? দিস ইজ কল্ড ডবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন। কমপ্লিকেশন এগুলো তো সব বললাম। দিস ইজ দ্য চার্ট ফর এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন লেভেল। দেখ আগেরটা কত ছিল 22, এখানে কাট অফ কত দেওয়া আছে 27, 27 এই উপরের লাইনটা, সো ইট ইজ দ্য হায়ার কাট অফ। এইখানে উইথ নিউরোটক্সিসিটি রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যারাউন্ড 23
ঠিক আছে, তাও নর্মাল থেকে অনেক বেশি। আচ্ছা, নাও হোয়াট আর দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দ্যাট ক্যান বি পসিবল? জেনারেলি করা হয় না, ক্রিগলান্ডাজের ফেনোবারবিটন ইউজ করা হয়, এছাড়া আইভিআইজি কোনো জায়গায় ইউজ করা হতো, এখন অবসলিট। ইউ ক্যান গিভ আইভি ফ্লুইড, এগুলো আমাদের জেনারেলি আর করা হয় না। আচ্ছা, এগুলো তোদের লাগবে না, ওরোটিক অ্যাসিড এগুলো লাগবে না। নাও এবার দেখ, এবার হচ্ছে যে তুই কোনো পেশেন্টের ফটোথেরাপি দিলি না, মানে আমি জন্ডিস ট্রিট করলাম না, কি হতে পারে, মানে কি আটকানোর জন্য আমি এত কষ্ট করছি? উই আর ট্রাইং টু প্রিভেন্ট bilirubin induced neurological dysfunction or BIND। কি হতে পারে? ওই যে বললাম, unconjugated bilirubin can cross blood brain barrier and that can get deposited into the basal ganglia। তো basal ganglia তে ডিপোজিট হলে কি হবে? The baby can develop carnicterus। আচ্ছা, তোদের সেরিব্রাল পলসি ক্লাস হয়েছে না? আচ্ছা, সেরিব্রাল পলসি ইজ এ disorder, তোরা, আমি এখন সেরিব্রাল পলসিতে যাব না। In untreated hyperbilirubinemia, the type of cerebral palsy, it is called chorioathetoid type of cerebral palsy, or এখানে লেখা আছে the maturity of the infant, level of unconjugated bilirubin and integrity of the blood-brain barrier are critical to the pathogenesis for protection against neurotoxicity. Unconjugated bilirubin that is not bound to albumin, it is a potential toxin and can cause blood-brain barrier that can cause apoptosis and necrosis of the developing brain cells. Salicylates, acidosis, sulfonamides, free fatty acids, ceftriaxone, indomethacin, furosemide that can cause displacement of the bilirubin from albumin that promotes the entry into the brain। তো এগুলো আমরা জেনারেলি বাচ্চাদের ইউজ করি না। If the blood-brain barrier is disrupted by the factors like asphyxia, ischemia, hypercapnia, etc., then the bilirubin get deposited and can cause bilirubin-induced neurological dysfunction or BIND. The region of the brains typically affected are basal ganglia, cerebellum, hippocampus, and brainstem nuclei and auditory nuclei. Generally, deep brain structures are usually affected. Acha. Dyskinetic CP, yes, that chorioathetoid CP or dyskinetic CP is same। তাহলে সিপি কি টাইপ বল, পড়েছিস কেউ? ডাইপ্লেজিক সিপি, হেমিপ্লেজিক সিপি এন্ড কোয়াড্রুপ্লেজিক সিপি এন্ড dyskinetic CP or chorioathetoid type of CP। আচ্ছা, so these are risk factors for neurotoxicity like acidosis, hypoalbuminemia, asphyxia, intracranial hemorrhage, sepsis, DCT positive, ceftriaxone use, encephalopathy and extreme preterm। Now this is called BIND score or bind score। তোদের স্কোর মনে রাখতে হবে না, তোরা শুধু এইটুকু মনে রাখ যে there are 3 scores depending on the mental status, muscle tone and cry pattern। নর্মাল বেবি থেকে যত হাইয়ার স্টেজ অফ নিউরোলজিক্যাল bilirubin induced neurological damage হবে, তত বাচ্চাটা প্রথমে লেথার্জিক হবে, দেন the patient will go to hypertonic phase, seizures and coma। মানে এইটার সাথে তুই কম্পেয়ার করতে পারিস নিওনাটাল টিটেনাস, ওপিস্থটনাস পশ্চার, হাই আর্চড বেবি, shrill cry, hypertonia, seizures, these are features of carnicterus। There is a characteristic tetrad of carnicterus, it is associated with sensory neural hearing loss, chorioathetoid type of cerebral palsy, upward gaze palsy and dental aplasia। এই চারটে একসাথে দেখা যায়, এখানে আছে নেই বোঝায়, দাঁড়া চুপ কর। It is the chronic and permanent sequel of the bilirubin toxicity in most of the infants develop carnicterus due to that has signs of acute bilirubin encephalopathy। Most of the infants die and the survivors have chorioathetosis with involuntary muscle spasm। Signs of carnicterus, এখানে চারটে ফিচার তোদের যেটা মনে রাখতে হবে, upward gaze palsy, enamel dysplasia, sensory neural hearing loss and chorioathetoid type of cerebral palsy। Carnicterus spectrum disorders include neurodisability that may be due to hyperbilirubinemia। Now coming to the conjugated hyperbilirubinemia। তো আমরা তো
নাও এতক্ষণ যা এগুলো বললাম, কার্নিক টেরাস ইজ এ ফিচার অফ আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া। সেকেন্ড, ওয়ান অফ দ্য অ্যানাদার কমপ্লিকেশন ইজ কনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া। সো এখানে তোদের যেটা আছে, হোয়াট আর দ্য কজেস? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ইজ ইডিওপ্যাথিক নিওনেটাল হেপাটাইটিস, টর্চ ইনফেকশন। টর্চের ফুল ফর্ম কেউ একটা বলে দে, ঘুমোচ্ছিলি কেউ একটা, এই তুই বল, এই বল টর্চের ফুল ফর্ম। মোবাইল দেখেই বল না, মোবাইল খুঁজছিস দেখেই বল। টর্চ, এই যে তোকে বলতে বলছি, ওইদিকে ঘুরিয়ে রাখবে, আমার তো বল। হ্যাঁ, টর্চের ফুল ফর্ম টক্সোপ্লাজমা, আদার্স হলো রুবেলা, সাইটোমেগালোভাইরাস বলি দিলাম, herpes simplex virus. Another important cause is biliary atresia, bile duct stenosis. Biliary atresia মানে এদের কি হয়, যেখান থেকে আমাদের biliary ductules in the liver are not formed, সেটাকে বলে biliary atresia. Another syndrome, তোদের MCQ এর ফেভারিট, that is Alagili syndrome. এটা MCQ ফেভারিট, সিঙ্গারা মাথা, লাইক, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ওইভাবে মনে রাখতে পারিস। Alagili syndrome, it is associated with pulmonary stenosis, butterfly-like vertebra, and hepatic failure, predominantly due to conjugated hyperbilirubinemia. Associated with typical pointed ears and skull shape, ওই যে বলছে সিঙ্গারা মাথা টাইপ। So it is called Alagili syndrome and congenital hepatic fibrosis. Metabolic disorders like galactosemia, tyrosinemia. এই গ্যালাক্টোসেমিয়ার এনজাইম ডেফিসিট কেউ একটা বল, কে বলতে পারবি? হ্যাঁ বল, কি কি কোন এনজাইম ডেফিসিট হয় বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, G6PD নয়, হ্যাঁ কাছাকাছি বলছিস। গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। আচ্ছা, টোটাল parenteral nutrition and hypertrophic pyloric stenosis, these are features of conjugated hyperbilirubinemia. Now how do you diagnose conjugated hyperbilirubinemia? The patient will not have any bilirubin metabolism product in the stool, that's why the patient will have white stool or clay colored stool. মা বলবে বাচ্চার সাদা রঙের পটি হয়, হলুদ রঙের পটি হয় না, বাচ্চার পটি সাদা, একে বলে অ্যাকোলিক স্টুল। and you have to do liver function test. আচ্ছা, এখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য কর, আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়াতে এতক্ষণ আমরা বলে গেলাম জন্ডিসের ক্লাস হচ্ছে, কোথাও লিভার ফাংশন টেস্টের নাম নেই, এটা লক্ষ্য করেছিস? কোথাও লিভার ফাংশন টেস্ট লাগে না। ইনফ্যাক্ট ইন নিউবর্ন if you are not suspecting conjugated hyperbilirubinemia, there is no role of liver function test, ওই AST ALT করে কিছু হবে না। If you are suspecting conjugated, then you can do ALT, AST, etc. Abdominal USG for biliary atresia, choledochal duct cyst and vascular malformations. আরেকটা কি করা হয়, হিডা স্ক্যান, হেপাটোবিলিয়ারি সিন্টিগ্রাফি। হিডা স্ক্যান নাম শুনেছিস? বল কি, বল হিডার ফুল ফর্ম বল। ঠিক আছে, percutaneous liver, the diagnostic is percutaneous liver biopsy to evaluate jaundice. Biopsy is the diagnostic. How do you manage? প্রথম কথা হচ্ছে, যার লিভারে ডাকটিউলস তৈরি হয়নি তাকে তুই কিভাবে ডাকটিউলস তৈরি করতে পারবি না। যদি একমাত্র নিওনেটাল হেপাটাইটিস হয়, ইউ ক্যান ট্রিট ইট বাই অ্যান্টিবায়োটিক। যদি কোলেডোকাল সিস্ট হয়, ইউ ক্যান ম্যানেজ ইট বাই সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। আরেকটা ইজ কল্ড কসাইস প্রসিডিওর, KASAI, হেপাটো পোর্টো এন্টেরোস্টমি। কি করা হয়, যার বাইল ডাক্টটা অ্যাবসেন্ট, ডাইরেক্ট জিআই ট্র্যাক্টের স্মল ইন্টেস্টাইনকে যেখান থেকে বাইল বেরোচ্ছে লিভারের, ডাইরেক্ট কানেকশন করে দেওয়া হয়, হেপাটো পোর্টো এন্টেরোস্টমি অর কসাইস প্রসিডিওর, KASAI। এছাড়া আর কি করা যেতে পারে, ইউ হ্যাভ টু সাপ্লিমেন্ট দ্য পেশেন্ট উইথ fat soluble vitamins ADEK, because the patients with conjugated hyperbilirubinemia will have deficiency of vitamin ADEK. And in fact, এছাড়া কি করা হয়, you can give minimal কি বলে exclusion of the lactose and sucrose in diet, that
in patients with galactosemia. Galactosemia galactose metabolism হয় না, তাই glucose plus galactose forms lactose. You have to omit lactose from the diet. এছাড়াও most of the patients in biliary atresia even after operation do need liver transplant for jaundice. এছাড়া কি হয় আলটিমেটলি, যা কনজুগেটেড বিলিরুবিন ইজ হেপাটোটক্সিক, আস্তে আস্তে লিভার ফেলিওরের দিকে পেশেন্টগুলো বেশিরভাগ চলে যায়, মোস্ট অফ দ্য কনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিমিয়া ডিউ টু অ্যাট্রিসিয়া অফ দ্য biliary tracts. বোঝা গেছে? থ্যাংক ইউ। এইটা তোদের এমসি কি বলে শর্ট নোট থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতে আসবে, নেক্সট কোশ্চেন পরীক্ষাতেই আসতে পারে, সেই জন্যই পড়ানো। এবারে ধরেছিলাম, এবারে এত ডিটেলসে ধরিনি, এরপরে ধরবো। এবারে তো বেসিক ধরেছিলাম, এবারেরটা তো পুরো বেসিক ধরেছিলাম। অর্ধেক লোক তো ফটোথেরাপি নামই উচ্চারণ করতে পারেনি। এবারে কিন্তু ওটা হবে না, এবারে কিন্তু পরের লেভেলে কোশ্চেনটা হবে। হ্যাঁ, এবারে ফটোথেরাপির সবকিছু জিজ্ঞেস করা হবে।